वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरो तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ यवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री घनश्यामाय नीलकंठाय सहजानंदाय च नमो नमः। हरि कृष्णाय परम ब्रह्मणे च नमो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय। श्री ठाकुर जी महाराजनी जय। श्री हरिकृष्ण महाराजनी जय। श्री घनश्याम महाराजनी जय। श्री सद्गुरुदेवनी जय। श्री 500 परमहंसनी जय। जय श्री स्वामीनारायण। श्री पुरुषोत्तम चरित्र अध्याय 76। जेतलपुर में श्रीहरिए भीम एकादशी उत्सव में विविध लीलाओं करी, बातों करी अने सौने सुख आप्युं। या 76मा अध्याय में आ बधी कथा विस्तार थी आवशे। आजे परम पवित्र एकादशी देवशयनी एकादशीनो दिवस है। आजना दिवसे भगवान पोढ़वा माटे क्षीरसागर में जाए अने त्यां शेष शय्या पर आराम करे। योग निंद्रा में लीन थाय एटले निमित्ते भगवान ने राजी करवा माटे पोताना भक्तों आजना दिवसे नियम लेता होय छे। कहीं पण महाराजे शिक्षापत्री में आज्ञा करी छे प्रमाणे कोई एक विशेष नियम आजना दिवसे लेवू जोईए। सत्संगी होय, वैष्णव होय, कोई पण होय विशेष नियम धारण करे। एमा माळा होय, दंडवट होय, प्रदक्षिणा होय, स्तोत्रोनो पाठ होय, पूजा होय, कई ग्रंथनु वांचन होय वगैरे वगैरे। तपनु होय तो धारणा पारणा चांद्रायण एकटाणा। 4 महीना न करी शके तो 1 महीनो श्रावण महीनो पण एनो नियम राखवो जोईए विशेष। रोज करता होईए नहीं, ये तो करवानुं ज छे, पण आ 1 महीनो अथवा 4 महीना जे शक्ति प्रमाणे आजना दिवसे दरेक भक्तोए नियम लेवा जोईए। के भाई हूँ 11 माळा करूँ छूँ तो 21 माळा करीश, 5 प्रदक्षिणा करूँ छूँ तो 11 प्रदक्षिणा विशेष करीश, अथवा तो 4 महीना दरमियान कंईक दही नहीं खाओ के घी नहीं खाओ के मिष्टान नहीं खाओ के कंईक दूध नहीं पीवू, आवा पण नियम लई शकाय 1 महीनो। हाँ के भाई आ चोखा नहीं खाओ के घऊँ नहीं खाओ। हाँ एक नियम एवो लेवो जोईए कि आ ए नियम थी भगवान राजी थाय। पण एवुं पाछुं नहीं कि भाई कारेला कड़वा लागे न भावता होय तो कि हवे 4 महीना हूँ कारेला नहीं खाओ, आम 4 महीना हूँ आखुं वरस न खातो होय, ए नियम न कहेवाय। जे आपने गमतुं होय कंई पण एनो त्याग करे एनुं नाम नियम कहेवाय। हाँ कां भजननुं होय, कां तपनुं होय, कां पाठनुं होय, अनुष्ठाननुं होय, कंई पण नियम आश्रितोए लेवा ज जोईए। तो आजे फॉर्म पण बनाव्या छे अने दरेकने वॉट्सएप में ग्रुप में फॉर्म पण मोकलेला छे। ऑनलाइन फावे तो ऑनलाइन भरी देवुं अने जो न फावे तो लखीने मोकलवुं
તો તમારું નામ, ગામ, ઠામ, મોબાઈલ, ઉંમર, બીજું ત્રીજું જે કંઈ વિગત હોય એ બધું મોકલો લખીને, અને આ વિશેષ હું નિયમ લઉં છું, તો એ પ્રમાણે સંતો પણ તમારા ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી દે, જેના કારણે ગુરુજી જોઈને રાજી થાય, મહારાજ રાજી થાય, સંતો રાજી થાય. તો આવી રીતનું. અને પવિત્રમાં પવિત્ર ચાતુર્માસ ગણાય. ચાતુર્માસમાં વિશેષ ભજન ભક્તિની સિઝન જેને કહેવાય. દરેકને સિઝન આવે ને, ખેડૂતને સિઝન આવે ને, ટાઈમ થાય એટલે બધો માલ પાકે એટલે પછી એની લણવાની, સાફ કરવાની, ઘરમાં ભરવાની સિઝન આવે, સમજ્યા? એમ આ ભજન ભક્તિની સિઝન એટલે 4 મહિના. આજના દિવસે ભગવાન, એક સુંદર મજાની પુરાણોની કથા છે કે જ્યારે બલિરાજા પોતે યજ્ઞ કરતા હતા, તો એ તો પરંપરાગત કે છે ને કે આવા યુદ્ધો દેવો અને દાનવોના હાલતા. ક્યારેક દેવો જીતે, ક્યારેક દાનવો જીતે. બલિરાજા અસુર કુળમાં જન્મેલા હતા, ભક્ત, પણ હવે પૂર્વજોની સાથે થયેલો અન્યાય હોય, ઝઘડા હોય, પરંપરાગત પછી ચાલે. 100 યજ્ઞ અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરે એટલે એ ઇન્દ્ર થાય. કેટલા? 100. તો એ યજ્ઞ કરવા બેઠા, એ ભરૂચની જ વાત છે, નર્મદાને કાંઠે 99 યજ્ઞ કરી નાખ્યા એને. કેટલા? 100મો યજ્ઞ ચાલુ કર્યો. અને એ વખતે દેવતાઓને ચિંતા થઈ, ઇન્દ્રને ખાસ, કે આ 100 યજ્ઞ કરશે એટલે મને સ્વર્ગની ગાદીથી પછાડશે, નાખશે હેઠો, અને ઈવડો એ ઇન્દ્ર થઈ જાય. તો શું કરવું? ઉપાય કરવો પડે કે આ યજ્ઞ એનો પૂરો ન થાય ને એમાં વિઘ્ન આવે. ભગવાનને પ્રાર્થના કરી લ્યો. ભગવાન તો દયાળુ છે, બોલો દુઃખ તમારું શું છે? તો કે આવડો યજ્ઞ પૂરા કરી છે તો અમારું રાજ સ્વર્ગ જાહે, કંઈક કરો પ્રભુ, અમારું રક્ષણ કરો. ભગવાન તો એને બિચારાને કાંઈ એવું છે નહીં, તમે ખોટા ઉપાધિ કરો છો. તો કે ના, એનું કાંઈ નક્કી નહીં, આસુર કુળમાં જન્મેલો છે, વળી ચડાઈ કરે ને લઈ લે, અને એના માટે કરે છે. ભગવાન કે ભાઈ નહીં લે, મારો ભગત છે, હાલો હું કાંઈ કરું છું. અને પછી ભગવાને વામન અવતાર ધારણ કર્યો. શું કર્યું? બટુક બ્રહ્મચારી બન્યા, હાથમાં છત્રી ને એક હાથમાં કમંડલ લઈને, નાની ધોતી પહેરી, અને બટુક બ્રહ્મચારી વામનના રૂપમાં બલિરાજાનો યજ્ઞ ચાલતો તો ન્યા જઈને ઉભા રહ્યા. ભિક્ષામ દેહી. બલિરાજા દાનવીર હતો, કોઈ પણ આંગળે આવે દુશ્મન કેમ ન હોય તો પણ એને ખાલી હાથે ન કાઢતો, જે માગે તે આપતો પાછો. બલિરાજા ઊભા થઈ ગયા તરત ચાલુ યજ્ઞમાં. ત્યારે શુક્રાચાર્ય કીધું, ભાઈ યજ્ઞ ચાલુ યજ્ઞ એ ઊભું થવાય નહીં, વિઘ્ન આવે, આ યજ્ઞ પૂરો થઈ જવા દો, પછી તમારે જે દેવું હોય તે દેજો. તો કે નહીં, મારું પણ છે, મારે આંગણે કોઈ પણ હાથ લાંબો કરે એટલે મારે તરત દેવું, અને જે માગે તે દેવું. મને રોકશો નહીં અત્યારે, પછી યજ્ઞ પૂરો કરશો. અને ત્યારે બલિરાજા ઊભા થયા. માગો ભૂદેવ, શું જોઈએ તમારે? તો ભૂદેવે 3 આંગળી એમ કરી, 3 ડગલા ધરતી જોઈએ છે મારે. કેટલી? 3 ડગલા ખાલી. મારે, હું બ્રાહ્મણ, પૂજાપાઠનો મારી પાસે કાંઈ છે નહીં, પૂજાપાઠ કરવા એટલી મને દાન કરી તો હું ત્યાં શાંતિથી રહી શકું, અને ત્યાં રહીને પૂજાપાઠને મારું એ કરું. 3 ડગલા જ, બસ 3 ડગલા જ. તું ચક્રવર્તી રાજા છો, પૃથ્વીનો માલિક છો, તારે આપવું એટલે હું અઘરું છે, પણ મારે જાજુ નહીં, 3 ડગલા જ જોઈએ. હું 3 ડગલા ભરી લઉં એટલી ધરતી મારે જોઈએ, બસ. શુક્રાચાર્ય એના ગુરુ હતા, ને એમને વિચાર આવ્યો કે ભૂદેવ બ્રાહ્મણ, બટુક બ્રહ્મચારી, 3 ડગલામાં સંતોષ આને થાય નહીં, આ નક્કી કંઈક ડાળમાં કાળું છે. આંખ બંધ કરીને જોયું, ત્યાં તો વિરાટ વામનના રૂપમાં દેખ્યા. વિરાટ વામન બનીને આવ્યા છે, બલિને છેતરવા. વિષ્ણુ જ છે. બલિનો હાથ પકડી લીધો, જોજે પાછો પ્રતિજ્ઞા લઈને દઈ ન દેતો. કેમ કે આ તો વામન નથી, વિરાટ છે, વિષ્ણુ છે સાક્ષાત. છળ કપટ કરવા તમારી સાથે આવ્યા છે, આ બધું લઈ લે. તેથી બલિરાજાને થયો, ઓહો હો હો, મારા જેવા મામૂલી પાસે આવો મોટો વિરાટ આવીને ઊભો રહે ને હાથ લંબાવે ને હું આપું નહીં, તો મારું પણ લાજે ભાઈ. વાહ વાહ પ્રભુ, હવે તો આજ તો દેવું છે. એમ નહીં કે વિષ્ણુપતિ ગંગા
અને ગંગાને હાથમાં જળમાં લઈને પ્રતિજ્ઞા કરી ત્યારે હું માનું. એ કમંડલમાં ગંગા હતું અને આમ કમંડલ જ્યાં આમ વાંકું કરીને જ્યાં હાથમાં જળ લેવા જાય ત્યારે પેલું માખીનું રૂપ લઈ અને પેલા શુક્રાચાર્ય એ કમંડલાના પેલું નાળસું હોય ને એમાં ભરાઈ ગયા. એટલે પાણી પડવા નથી દેવું, એમ પડવા દઉં તો મારા બલિનું બધું લઈ લ્યા. ભગવાન વિષ્ણુને થયું કે વામનને થયું, ઓહો હો હો, આ બલિ રાજાના આડા આ ગુરુ આવ્યા હતો. આજ એક દર્ભની સળી લીધી અને નાળસામાં જે નાખીને આંખ ફોડી નાખી. ત્યારથી એક આંખે અંધ છે શુક્રાચાર્ય. હા, દાનવોના ગુરુ છે બ્રાહ્મણ પણ દાનવોના ગુરુ છે શુક્રાચાર્ય, અસુર ગુરુ છે. એક આંખ ફૂટી ગઈ, કાઢ્યા બહાર ને પાણી પડ્યું ને પ્રતિજ્ઞા લીધી, ભરી લ્યો 3 ડગલા તમારા, જ્યાં કયો ત્યાં હું આપી દઉં. હા, ને ત્યારે તરત ભગવાને આહા આંખ બંધ કરી અને વિરાટ રૂપ ધારણ કર્યું ને 1 ડગલું જવા દીધું નીચે, તે હાથ પાતાળ વીંધી નાખ્યા. 1 ડગલું ઉપર જવા દીધું તે ઉપર 6 લોક વીંધીને અંડકટા ફૂટ્યું, બ્રહ્માંડ ને જળની ધારા વહી અને સીધી જ ભગવાનના ચરણમાંથી ભગવાને લાંબો પગ કર્યો ને, આહા હા હા, ગયો ગયો ઉપર અને ભગવાનના ચરણમાંથી ધારા એ જળની ધારા થઈ અને સીધી આવી બ્રહ્માજીના કમંડલમાં ઝીલી અને ત્યાંથી આવી સ્વર્ગમાં અને સ્વર્ગમાંથી આવી શિવની જટામાં અને ત્યાંથી ભગીરથે તપ કરીને ઉતારી અને ત્યાં આજે પણ સપ્તધારા રૂપે ગંગા વહે છે ભારતમાં, હિમાલયમાંથી. હા, એ ગંગાજી એ ત્યારે વામન ભગવાન વખતથી એનું અવતરણ થયું સતયુગમાં. ગંગાજી પવિત્ર પાવનકારી, હા, આજે પણ વહે છે. એ 7 ધારાઓ હરિદ્વારમાં ભેગી થાય છે અને ત્યાં હરિદ્વારમાં આનંદ નામનો ઘાટ છે અને એ આનંદ નામના ઘાટ ઉપર સનકાદિકોએ નારદજી અને ઋષિઓને ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને પ્રથમ કથાનું શ્રવણ કરાવેલું, ભાગવત કથાનું. હરકી પેઢી એની બાજુમાં આનંદ ઘાટ છે. એ આનંદ ઘાટ પ્રસાદીનો ત્યાં તકતી મારેલી છે. ત્યાં પ્રથમ કથા સનકાદિકોએ નારદજીને સંભળાવી હતી. એ ભાગવતમાં 3ય સ્કંદ મહાત્મ્યના અધ્યાયના 3જા અધ્યાયનો 4થો શ્લોક છે. આનંદ તટ્ટમ એવું લખ્યું છે, આનંદ તટ. અને ન્યાય આનંદ તટની અંદર આપણે લોયાધામ સુરત દ્વારા આવતા વર્ષે 5મા મહિનામાં, મે મહિનો 5મા મહિનામાં વેકેશન હોય બાળકોનું, અને એ વખતે આપણે 7 દીની ભાગવતની કથા આયોજન કર્યું છે. કેટલા દીનું? એ જ જગ્યા ઉપર, ત્યાં બાજુમાં જ, ત્યાં ચાલીને જવાય, ગંગા સ્નાન થાય, અભિષેક થાય, રોજ ગંગાજીમાં સ્નાન કરવું હોય તો થાય એવું સરસ મજાનો ઘાટ છે ત્યાં. અને એમાંય પાછો આવતી વર્ષે તો સરસ મજાનો કુંભ મેળો છે ત્યાં હરિદ્વારમાં. એટલે એ તો જાન્યુઆરીમાં થશે, પણ એ વખતે બધું સરસ ત્યાં એ ઘાટ મઢી દેવાના છે, સરસ કરવાના છે. હું હમણાં જ જઈ આવ્યો ને, હમણાં 2 અઠવાડિયા પહેલાં જ, ત્યારે મળો ને ત્યાં ભગતને મળાવી દો ને, બ્રહ્મવિલાસ ભગતને મળાવી દો. તો આવી રીતનો આ તો ગંગાજીની વાત આવી એટલે તમને કહી દીધી હારવારે આ ભાગવત કથા આપણી બેસવાની છે આવતા વર્ષે. એટલે આપણે બધાએ જવાનું છે. અહીંથી એસી ટ્રેન, એસી બસ અને ત્યાં એસી રૂમ, એસી હોલ અને બધું ત્યાં જમવાનું, બપોરનું, સવારનું, સાંજનું બધી વ્યવસ્થા બધી બહુ સરસ રીતે વીઆઈપી ટ્રીટમેન્ટ સાથે કરી છે. એટલે 7 દીની ભાગવત કથા. ત્યાંથી પછી જેને આવવું હોય એને 4 ધામની યાત્રા, ગંગોત્રી, યમનોત્રી, બદ્રીનાથ ને કેદારનાથની, હા, એ યાત્રામાં પણ બધાને લઈ જવાના છે. જેને ઈચ્છા હોય એ પ્રમાણે. તો આવું ગુરુજીની આજ્ઞાથી ભવ્ય 4 ધામ યાત્રા. અને હરિદ્વારમાં આપણી ભાગવતની જ્યાં પ્રથમ કથા થઈ હતી એ જગ્યા ઉપર આપણે કથા પિતૃઓના મોક્ષાર્થે, મંદિરના લાભાર્થે, જે કંઈ હરિભક્તોને મહારાજની પ્રસન્નતાર્થે, ગુરુજીના રાજીપાર્થે આપણે કરવાની છે. તો એ ગંગાજી પછી પ્રગટ થયા અને એમ વામન ભગવાને વિરાટ રૂપ ધારણ કરીને 2 ડગલામાં તો બધું આખું બ્રહ્માંડ માપી લીધું, બરાબર. પણ હવે 3જું પગલું બાકી રહ્યું. હવે 3જું પગલું ક્યાં મૂકવું? અને એ વખતે બરાબર
બલીને કીધું, બોલ બલી, તે 3 ડગલાનો સંકલ્પ કર્યો છે, 2 ડગલામાં બધું પૂરું થઈ ગયું છે, હવે 1 ડગલું બાકી છે, ક્યાં મૂકું બોલ, નહીં તો તારો સંકલ્પ અધૂરો રહે. અને એ વખતે બલિરાજાએ હાથ જોડીને એટલું કીધું, 3જું ડગલું મારા માથે મૂકી દ્યો, હું તમને મારું આત્મા સમર્પણ કરું છું, હું તમારે શરણે છું. હવે આ તો મારું હતું એ બધું આપ્યું, પણ મને ખુદને નથી આપ્યો હજુ, એટલે હું પણ તમને સમર્પિત થઈ જાઉં છું, મારા માથે મૂકી દો, હું તમારો છું. ભગવાન પ્રસન્ન થઈ ગયા અને આ 2 હાથ પકડીને ઊભો કર્યો, પોતાની બાથમાં ગાલીને ભેટી પડ્યા. તારા સમર્પણના કારણે, તારે ભક્તિના કારણે, તારા દાનના કારણે હું પ્રસન્ન થયો છું, માગી લે વરદાન. ત્યારે કે પ્રભુ, બસ આવા નવા અખંડ મારી ભેગા ને ભેગા તમે મારી હારે રહ્યો, મને મૂકીને તમે ક્યાંય ન જાઓ, આટલું વરદાન મને આપો, મને બસ તમે જોઈએ, બીજું કાંઈ નથી જોતું. નથી સ્વર્ગ જોતું, નથી દેવતાઓનું રાજ જોતું, નથી પૃથ્વીનું રાજ જોતું, મારે કાંઈ નથી જોતું, મારે આ બલિ હતો બોલો, એટલે બલિની ગાથા ગવાય છે બોલો. અસુર કુળમાં જન્મ હતો, પ્રહલાદના દીકરાનો દીકરો હતો, પણ બલિ મહાન ભક્ત હતો. આજે અને એ પાછો બલિ ચિરંજીવી છે. 7 જે ચિરંજીવો લખ્યા શાસ્ત્રમાં, હનુમાનજી, પછી કૃપાચાર્ય, પછી અશ્વસ્થામા, પછી પરશુરામ, અને એક આ બલિ અને હનુમાનજી, આવા જે 6 અને હજી એક, એ 7, અને હા વ્યાસ, આ 7 ચિરંજીવી ગણાય છે. એમાંના એક એટલે બલિ, સમજ્યા તમે, એ ચિરંજીવીમાં ગણાય છે. લ્યો, તો એ ચિરંજીવી થઈ ગયા બલિ બોલો. વિચારો, આ ભગવાનની ભક્તિનો પ્રતાપ તમે જુઓ, સમર્પણનો પ્રતાપ તમે જુઓ. પછી તો ભગવાન કહે છે કે ભાઈ આ પૃથ્વી લોકમાં નહીં, તને મારે રસાતળની ઓલા સૂતળનું રાજ આપવું છે. સૂતળનું કે રસાતળનું એમ કંઈ કીધું, તો ન્યાનું રાજ બલિને ન્યા નીચે નાખ્યો, અને અહીંયા બીક ન રહે ને કોઈના દેવતાઓને બધાને, એટલે અને ત્યાં ભગવાન કે હું તારે દરવાજે અખંડ બેહીશ. પણ લક્ષ્મીજીની ચિંતા થઈ કે મારા ધણી ગયા એ ગયા, વામન અવતાર લઈને પાછા આવ્યા નથી, ગયા ક્યાં મીંડા ગોતવા. ગોતતા 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 નારદજીને પૂછ્યું, મારા પ્રભુ કે તમે જોયા? અને ત્યારે કહે છે કે હા, એ તો પેલા બલિને દરવાજે બેઠા છે, ચોકીદાર થઈને. હા, પાળીઓ થઈને ભાઈ, સૂતળમાં બલિરાજાને, બલિરાજાએ જ્યારે કે છે ને પેલું બહુ સરસ મજાનું ભજન છે, હા, બલિને જ્યારે છેતરો, પાળીઓ થઈને એના પાળીઓ થઈને એના ફેરારે ભરે છે, કરેલા કર્મના બદલા દેવા તો પડે છે. એમાં એ ભજનમાં કડી પુરુષોત્તમ કવિએ લખી છે. લ્યો, આજ ભગવાને પણ જો એવી રીતનો જો બલિરાજાને છેતરીને જ કર્યું ને, આમ તો રૂપ ધારણ કરીને, નહીં તો સીધું સીધું કહી દીધું હોત તો, પણ એમ ન કર્યું. તો આજે પણ ભગવાનને પણ ત્યાં પાળીઓ થઈને, એટલે કે ચોકીદાર થઈને, પાળીઓ એટલે હું ચોકીદાર થઈને ત્યાં એના ફેરા ફરવા પડે છે. અને એ ભગવાન પછી ત્યાં હતા, અને લક્ષ્મીજી પછી ગોતતા ગોતતા ત્યાં ગયા કે ભાઈ બલિરાજાએ બંધનમાં લીધા છે પ્રભુને. અને ત્યારે લક્ષ્મીજી બલિ પાસે ગયા અને કીધું, તમે કોણ? ત્યારે લક્ષ્મીજી કે હું તમારી બેન છું, ધર્મની બેન છું, તમે મારા ધર્મના ભાઈ છો, હું તમને આજ રાખડી બાંધવા આવી છું. લક્ષ્મીજીએ તે દિવસે બલિના કાંડે રાખડી બાંધી, અને બલિ કહે છે કે માગો, મફતમાં રાખડી બંધાઈ નહીં. અત્યારે કોઈ બાંધતું નથી ને ક્યાંક? હા, હમણાં આવશે રક્ષાબંધન શ્રાવણ મહિનામાં, પૂનમને દિવસે બેનને કંઈક આપે, ભેટ આપે. ત્યારે બલિએ કીધું કે માગો માગો, ત્યારે ભેટ શું જોઈએ તમારે બેન? ત્યારે બેને શું કીધું, મારો ધણી દઈ દો, મારો ધણી તમે તમારે દરવાજે બાંધ્યો છે ને એને છૂટો કરો. તમારો ધણી? તો કે હા. તમે કોણ? હું લક્ષ્મી છું. કે વાહ, પ્રભુને પણ હવે પ્રભુને તમારે જોઈએ ને મારે જોઈએ, હું એમ રજા ન આપી શકું, બીજું કંઈક માગી લો. તો કે ના. તો 2 જણા કે આપણે પ્રભુ પાસે જઈએ ને, એ કંઈક રસ્તો કાઢે. અને પ્રભુ પાસે બેનભાઈ 2 જણા ગયા કે હવે આનું હું નિકાલ કરીએ.
ત્યારે ભગવાન કે હું એક નથી, 3 રૂપે છું. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને મહેશ. 4 મહિનાના વારા કરીએ પણ તને એકલો નહીં રહેવા દઈએ, તારે દરવાજે બેસીશું. વચન દીધું એ પાળશું. આજ દિવસ સુધી ભગવાન એ હજી વચન પાળે છે. હો, હજી આ ચાતુર્માસનો પ્રારંભ થાય એટલે ભગવાનની ડ્યુટી પૂરી થાય. હવે બ્રહ્મા આવે, કા મહેશ આવે, પણ અત્યારે વિષ્ણુ ભગવાન ત્યાંથી છૂટા થઈ અને પોતે શીરસૈયામાં, શેષસૈયા ઉપર ક્ષીરસાગરમાં પોઢવા માટે જાય. એનો દિવસ એટલે આજનો દિવસ, એટલે આજની એકાદશી, અષાઢ સુદ એકાદશી એટલે દેવશયની એકાદશી ગણાય. ભગવાન પોઢવા જાય યોગ નિંદ્રામાં. કારણ કે ભાઈ ત્યાં ચોકી પહેરો કરીને થાક તો લાગે ને ઊભું રહેવું એટલે. ભક્તને આધીન ભગવાન છે. જો ભગવાન પોતાના ભક્તની રક્ષા કરવા માટે ખડે પગે ઊભા, આનું નામ ભક્તિની પરાકાષ્ઠા કહેવાય. વશ થઈ જાય. વચનાવૃતમાં મહારાજ કે જો બલિનું એટલું સમર્પણ હતું, એની ભક્તિ હતી, તો ભગવાન એને વશ થઈ ગયા અને અખંડ એને દરવાજે એનું ધ્યાન રાખે છે, એની રક્ષા કરે છે. આ ભગવાનમાં આ ભક્તની તાકાત છે. લ્યો, ભગવાન એને વશ થઈ જાય છે. હા, તો પછી ભગવાન પોઢવા માટે જાય એટલે આજના દિવસથી બધા ભક્તો ભગવાનની ઊંઘમાં ખલેલ ના પહોંચે, શાંતિથી આરામ કરે. એટલે ભગવાનને એ પ્રસન્નતા માટે એમની યોગ નિંદ્રામાં જાય, એને રાજી કરવા માટે અને એને વિઘ્ન ન થાય એના માટે આજે ભગવાનના ભક્તો પ્રેમથી કંઈક ને કંઈક તપ, જપ, વ્રત, પૂજા, પાઠ, વટ એ બધું વંદન આદિ જે કાંઈ ભક્તિ, નવદા ભક્તિ માનો, કોઈ પણ એક નિયમ ધારણ કરે અને પછી એ નિયમ લે અને એ પાળે. હું તો કહું છું એવા હથેકના 8-10 નિયમ ન લઈ લેવા કે કંઈ પળે નહીં, પાછો પછી રાખે નહીં. હા 100 માળા કરી નાખીશ ને, 150 માળા કરી નાખીશ ને, 50-500 માળા પ્રદક્ષિણા કરી નાખીશ ને, 11 પાઠ કરી નાખીશ ને, પછી એ કંઈ ન થાય. એવું કરવું નહીં. એના કરતાં નાનો નિયમ પડે શક્તિ પ્રમાણે. હાવ એવું નહીં કે નહીં લેવો, મારાથી નહીં થાય. ઘણા શું કે ખબર, મારે એક નિયમ એવું લેવાનું. શું નિયમ જ નહીં લેવાનું? એ જ નિયમ લે, એ નિયમ કહેવાય? હા, કાં જે ભાવતું ન હોય, તીખું ન ભાવતું હોય કે તીખું નહીં ખાવાનું, એ નિયમ કહેવાય? એ નિયમ ન કહેવાય. જે ગમતું હોય એનો ત્યાગ કરે, હા, અને ભજન ભક્તિ વિશેષ કરે, એવો આજના દિવસે નિયમ લેવાનો હોય. પછી જ્યારે વચ્ચે જ્યારે જલજીર્ણી એકાદશી આવે એટલે પરિવર્તિની ભગવાન જ્યારે પડખું ફરે, હુતા હોય ને પડખું ફરે, હા, એટલે એ જલજીર્ણી એકાદશી સમજ્યા, એ ભાદરવામાં આવે ને. અને પછી છેલ્લી એટલે કે દેવ ઉઠી એકાદશી એટલે કારતક મહિનાની એકાદશી આવે ત્યારે ભગવાન પાછા જાગે અને બલિના દરવાજે પાછા પહોંચી જાય. લ્યો, આમ છે. એટલે આ એકાદશી બહુ મોટી એકાદશી કહેવાય. અને આ એકાદશીના દિવસે દરેકે ઉપવાસ કરવાનો હોય, નિર્જળા કરે, કોઈ નકોરડો કરે, કોઈ ફરાળમાં પછી છેલ્લે ના ફાવે તો પછી ફરાળ કરે, બીજું કાંઈક તો કરે. અનાજ તો ન જ ખાય, સમજ્યા? અનાજ ન ખાય. એકાદશી, આ એકાદશીનું નકોરડા ઉપવાસનું બહુ મોટું ફળ છે, સમજ્યા? નિર્જળા ભગવાનના સંતો ભક્તો બહુ કરતા હોય, સમજ્યા? રાજી કરવા માટે. શરીર સાનુકૂળ હોય એને તો અવશ્ય કરવું જ જોઈએ. લો, આજના દિવસની વાત કરી, અડધો કલાક તો થઈ ગયો. હવે આગળની કથા થોડીક વાર વાંચ્યા. ભગવાન શ્રીહરિ જેતલપુરમાં શ્રીહરિએ ભીમ એકાદશીના ઉત્સવમાં વિવિધ લીલાઓ અને વાતો કરી એને સૌને સુખ આપ્યું એની કથા કહે છે. ફિરત સંત ગુજરાત મેં દેવત જન ઉપદેશ, પાલત પ્રેમે પંચવ્રત ઉર્વૈરાગ વિશેષ, ઉર્વૈરાગ વિશેષ. જેમના ઉરમાં વિશેષપણે વૈરાગ રહેલો છે, જેઓ પોતાના પંચવર્તમાન પ્રેમથી પાળે છે, એવા શ્રીહરિના સંતો ગુજરાત પ્રદેશમાં વિચરણ કરતા હતા અને લોકોને સદુપદેશ આપતા હતા. કેવા સંતો કીધા જો? હા, હૃદયમાં વિશેષ વૈરાગ્યની છટા છે, જે શેમાંય બંધન નથી થતા, બંધાતા નથી. શબ્દ નહીં, સ્પર્શ નહીં, રૂપ નહીં, રસ નહીં, હા, ગંધ નહીં, કોઈ જગ્યાએ પદાર્થમાં નહીં, વ્યક્તિમાં નહીં, સ્થાનમાં નહીં, જેને બંધન ન થાય એ વૈરાગ્ય કહેવાય. એ
એક ભગવાનનું બંધન. ભગવાન સિવાય ક્યાંય જેને પ્રીતિ નથી એનું નામ વૈરાગ્ય. અને એવા વૈરાગ્યવાળા સંત અને પંચવર્તમાન યથાર્થ પાળનારા સંતો, જેવા તેવા નહીં, યથાર્થ, પાંચે પાંચ, નિર્લોભી, નિષ્કામી, નિર્માની, નિસ્નેહી, આ આદિ જે વર્તમાન છે, નિસ્પૃહી જે વર્તમાન છે, એ બધાય પાળનારા એ સંતો ગુજરાતમાં વિચરણ કરે છે, લોકોને ઉપદેશ આપે છે. જો આ એકાદશીનું વ્રત કરજો, ભગવાનના નિયમ પાળજો અને ભગવાનનું ભજન કરજો. બસ દર્શનાતુર સંતોને સપનામાં ભગવાન શ્રીહરિ દર્શન આપે છે. આવા નિયમ પાળે અને યથાર્થ વૈરાગ રાખે તો ભગવાન દર્શન આપે. હૃદયમાં કંઈક બીજું ભર્યું હોય તો ભગવાન છેટા રહે. જવું છે પણ ક્યાં જવું? ત્યાં રહેવાનું સ્થાન જ નથી. શું કરીએ? એ મને યાદ નથી કરતો તો હું એને યાદ શું કરવા કરું? ભગવાનનો ચોખ્ખો હિસાબ છે. હો, આ ભગવાન થોડા મતલબી તો ખરા. તમે એને યાદ કરો ને તો એ તમને યાદ કરે. તમે એના તરફ એક ડગલું ભરો એટલે હામાં 10 ડગલા ભરે, એવો ભગવાન છે. પણ એક ડગલું તમારે ભરવું પડે. પણ હાવ મુઠ્ઠીઓ વાળીને બેહી રહ્યો કે હુઈ રહ્યો તો ભગવાન આવે નહીં. હે, નાનો એવો 5 વર્ષનો ધ્રુવ ઘરનો ત્યાગ કરીને જંગલ સુધી ગયા તો ભગવાન વૈકુંઠમાંથી સીધા નીચે હેઠે આવ્યા. હવે જંગલ તો બહુ છેટું ન હોય, 5-25 કિલોમીટર હોય દૂર, પણ ભગવાનનું ધામ કેટલું છેટું હોય? કેટલા ગણા નીચે આવ્યા? હે, પણ પછી કે ના આવે, ભગવાનને મળવું હોય તો આવશે આપણા ઘેરે. એમ આવે? હે, થોડું તપ કરવા બહાર જવું પડે ને, છોડવું તો પડે ને. ઘર મૂકવું નથી. પછી કે ભગવાન આવશે ઘેર બેઠા. ઘેર બેઠા એમ આવે નહીં. તો આવી રીતના સંતો જ્યારે વિચરણ કરે છે, પ્રભુ દર્શન બિન બહુ દિન બીતે, દર્શન આતુરતા ભઈ ચીતે. એક મુનિ મંડલ જેતલપુર में અતિ આતુર, દર્શન કૌર में અતિ આતુર, દર્શન કૌર में. એ સંતોને શ્રીહરિના દર્શન વિના ઘણા દિવસ વીતી ગયા. કે આપણે ગઢડા મૂકીને આવ્યા અહીંયા, વડતાલ મૂકીને આવ્યા અહીંયા, જેતલપુરમાં આવ્યા, ભગવાન લોયામાં વિચરણ કરતા હોય ત્યાં છોડીને ઠેડાય જેતલપુર બાજુ ઉત્તર ગુજરાતમાં ફરીએ છીએ. પણ આટલા બધા દિવસથી આપણને ભગવાન મળ્યા નથી હજુ. હવે ક્યારે મળશે? ભૂખ જાગી. જો અંદર ભૂખ જાગે ને, આપણને બીજી ભૂખ હોય ત્યાં સુધી ભગવાન કે ઈ તારી ભૂખ, જે એની ભૂખ હોય ને મળે. જો ભગવાનની ભૂખ હોય તો ભગવાન મળે. અને આટલા દિવસ થયા, આજે મને ભગવાનના દર્શન નથી થયા, એમ કરીને રડવા માંડે ને તો ભગવાન દોટ કાઢે. હો, મારા વિયોગમાં આવડો રડે. ભગવાન તો રાહ જોતા હોય. ભગવાન છે ને બહુ, જેમ કે છે ને કોઈ સ્ત્રી લંપટ હોય, કોઈ ધન લંપટ હોય, કોઈ પદ પ્રતિષ્ઠા લંપટ હોય, એની પાછળ પાગલ થઈ જાય, એ ન મળે તો ગમે નહીં. એમ ભગવાન છે ને ભક્ત લંપટ છે. સમજ્યા? પોતાનો ભગત હોય ને એને બેઠો બેઠો રડતો હોય કે મહારાજ ક્યારે આવશો પ્રભુ, ક્યારે? છપૈયાથી મહારાજ વેલા આવજો રેલો, એમ કરીને ગાય હાથ કરી તો ભગવાન ન્યાથી ઠેઠથી દોટ કાઢે. હો, હા, પણ પછી અડધું કીર્તન ગાય અને પછી ત્યાં ડાયલ બદલે અને ત્યાં કહે છે કે ભાઈ અયોધ્યાથી વહેલા આવજો, તો પેલા છપૈયાવાળા પાછા વળી જાય. તાકે આ તો ભાઈ મને નથી બોલાવતા, અયોધ્યાવાળાને બોલાવે છે. હવે અયોધ્યાવાળા અડધેક આવે તાકે છે કે દ્વારિકાવાળા દોડો. આમ પ્રોબ્લેમ થઈ જાય છે. તો ભગવાન નક્કી નથી કરી શકતા કે હું કોને બોલાવે છે આવડો. હે, દરિયામાં એક ડોશીમાં નાવા ગયા, એમાં દ્વારિકાની જાત્રા કરવા ગયા છે ને વરિયામાં થોડાક આખરે ગયા કે એક મોજું આવ્યું છલાંગ મારતું. હો, અને તમને ખબર છે ને પહેલાં તો એ બહાર ફેંકે, પણ મોજું ત્યાં પાણી અંદર પાછું ખેંચાય એટલે ડોશીમાને પાણીમાં અંદર ખેંચ્યું. તે બુડબુડ મીંડો બોલવા. તે પછી ડોશીમાને થયું કે હવે તો પતી ગયો, હોય તો દ્વારિકાવાળો બચાવે તો, બાકી આમાં બચાય નહીં. હે દ્વારિકાવાળા દોડજે કે છે. તો ભગવાન તો દ્વારકાનાથ તો હાવ બાજુમાં. તે ભગવાન હજી દરવાજાની બહાર આમ જાળી ખોલીને બહાર નીકળે ત્યાં ડોશીમાને ડાયલ બદલ્યું કે આ કળિયુગમાં દ્વારિકાવાળો નથી બરાબર. એ તો છે ને દ્વાપર યુગમાં હતો કે એ ત્યાં કુબજાને ત્યાં ગયો હતો, પણ મારે ત્યાં અહીં ક્યાં આવે ને? આ તો કળિયુગ છે. એ ન આવે તો એ તો કે પેલો સબરીને ઘેરે ગયો હતો ને એ કોણ? તો કે રામ. હા, એ આવે હો અયોધ્યાથી. હે અયોધ્યાવાળા દોડજે કે છે. અયોધ્યાવાળાથી મને બોલાવે છે. તે પેલા દ્વારકાવાળા પાછા વળી ગયા.
જોયું તમે? આ છે દંત કથા, પણ આમાંથી સમજવાનું ઘણું છે. સંતો એટલે સમજાવે છે આપણને. અડધેક આવ્યા, રામચંદ્ર ભગવાન પધાર્યા, કે છે કે મને યાદ કરે, લાવો ડોશીમાને બચાવું, બહાર કાઢું. અને ત્યાં તો કે હવે એ તો ત્રેતા યુગમાં દયાળુ હતા, કળિયુગમાં તો એને કંઈ આપણી નથી પડી. કે તો કળિયુગમાં તો કોણ પ્રગટ થયું હતું? કે છપૈયા વાળો. હા, સ્વામિનારાયણ. એટલે દોડજે છપૈયા વાળા. મહારાજ દોડ્યા. તો મહારાજ અડધેક આવ્યા, ત્યાં ડાયલ બદલું. તો કે હવે એના ભગતના ગરડાવાળાના પ્રિય, આપણું કોણ રક્ષણ કરે? આપણું ન એને પડી ન હોય ને કાંઈ. તો માલદાર મોટા પૈસાવાળા ત્યાં જાય, કે હું તો ગરીબ માણા. એમ કરીને ડાયરેક્ટ બદલું. બોલો, હે હનુમાનજી દોડજે. હનુમાનજી આવ્યા તો કે હે ગણપતિ દોડજે. ગણપતિ આવ્યા તો કે હે માતાજી દોડજે. એ કઈ ન આવ્યા. છેલ્લે પછી દરિયાએ હેંગરા. કોને હેંગરા? દરિયાએ હેંગરા ડોશીમાને. કારણ કે એક નિષ્ઠા જ પાકી નહોતી. ગોપીઓ જેવી નહીં, હે મીરાબાઈ જેવી નહીં, મેરે તો ગિરધર ગોપાલ દૂસરો નહીં. કોઈ હનુમાનજી જેવી નહીં, મેરે તો એક શ્રી રામ. બાકી બધાની સેવા કરું, પણ હૃદયમાં તો રામ, જીભ ઉપર તો એક રામ. લ્યો, આવી નિષ્ઠા ન હોય પછી કે ભગવાન મને દર્શન દેતા નથી, કાંઈ મારું કામ કરતાય નથી, કંઈક મને સામું જોતાય નથી, કાંઈ દોડીને પ્રભુ લે આવતાય નથી. પણ એમ નિષ્ઠા વગર, પ્રેમ વગર આવે નહીં. અહીંયા સંતોને એટલો બધો પ્રેમ ઉભરાયો ભગવાનની આજ્ઞાથી. અમે જેતલપુર ગયા છીએ, પણ આટલા દિવસથી પ્રભુના દર્શન થયા નથી. હવે દર્શન ક્યારે થાય? ચિત્તમાં હરિના દર્શનની આતુરતા થઈ ગઈ. સર્વે સંતોમાં એક મંડળ જેતલપુરમાં હતું. એ સંતોને પણ અંતરમાં શ્રીહરિના દર્શન માટે અતિશય ઝંખના વધી ગઈ. હો, રહેવાણું ને આમ શરીર તપવા માંડ્યું હતું. આમ રોમાવલી ખડી થઈ ગઈ. હો, વિયોગ આગની અંદર બાળવા માંડ્યું કે હવે ક્યારે પ્રભુના દર્શન. આંખમાંથી ચોધાર આંસુની ધારાઓ માંડી થાવા. હો, સોચ કરત બહુ દિવસ બહાયે, कृपानाथ क्यों अजहु नाये, कब मिली है प्रभु परम प्रवीणा, यो सोचत सब शयन ही कीना, सो मुनि सपने दर्शन पाए, जैसे प्रभु प्रत्यक्ष ही आए. સંતોએ શ્રીહરિના વિયોગનો શોક કરતા કરતા અનેક દિવસો વિતાવ્યા. તેઓ વિચારતા હતા, કૃપાનાથ હજી કેમ હજી સુધી નથી આવ્યા? પરમ પ્રવીણ એવા શ્રીહરિ આપણને ક્યારે આવીને મળશે? આવો વિલાપ કરતા સૌ સંતો સૂઈ ગયા. પછી સંતોને સપનામાં શ્રીહરિના દર્શન થયા. લ્યો, હા આવ્યા કે મારા સંતો, વાલા સંતો, પ્યારા સંતો મને સંભાળે છે, તો મારે હવે જવું પડશે. નહીં રહેવાય, ભગવાનથી રહેવાયું નહીં. બોલો, તે દોડતા ભગવાન આવ્યા. સપનામાં દર્શન દીધા. તે જાણે શ્રીહરિ પ્રત્યક્ષ જાણે આવ્યા હોય ને એવું મીંડું લાગવા. એ સમયે શ્રીહરિના શરીર ઉપર શ્વેત વસ્ત્રો શોભતા હતા. પ્રભુ અશ્વ ઉપર સવાર થઈ સખાઓને સાથે લઈ અને જેતલપુર પધાર્યા. સૌ સંતોના મન સ્વામિનારાયણ ભગવાનને નિરખતા તેમાં નિમગ્ન થઈ ગયા. પછી હરખાતા હૈયે હરિજીને હૃદયમાં ધારી ધન્ય ધન્ય કહેવા લાગ્યા. લ્યો, આપણે ક્યારના કહેતા હતા ને ક્યારે આવશે ક્યારે આવશે, આ આવ્યા. લ્યો, આ દર્શન દીધા. મરક મરક હસવા લાગ્યા મહારાજ સામે. પછી સવારે જાગીને તે સૌ સંતો પરસ્પર વાતો કરવા લાગ્યા કે મેં તો પ્રગટ પ્રભુને હરિને સપનામાં જોયા, સાક્ષાત જોયા. હે, પેલા કે મેં જોયા. કેવા વસ્ત્રો પહેર્યા? તો કે ધોળા. હા, કે મને ધોળા જ દેખાણા. કે ક્યાં બેઠા? તો કે માણકી ઉપર. હા, એ મને દેખાણા. કે બધા સંતોને સપનામાં દર્શન, જાણે પ્રત્યક્ષ દર્શન થયા હોય ને એવી બધી વાતો માંડ્યા કરવા. અને હૃદયના વિયોગનો દાહ બધો બુજાઈ ગયો અને શાંતિ 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 થઈ ગઈ. એક સંત કે મેં ઘણા હેતથી મહારાજના ઉરમાં રતાંજલિના હાર, બાજુબંધને કાનમાં કુંડળ પહેરાવ્યા. મારી પાસે આવ્યા ને એટલે મેં મહારાજને આવી રીતના શણગાર્યા. વળી બીજા સંત બોલ્યા કે મહારાજને ચંદન ઘસીને મેં ચર્ચ્યું. વળી એક સંત કે હું આ જગ્યાએ સ્વામિનારાયણ ભગવાનને ભેટી પીડ્યો. મેં તો જોયા એટલે મને પૂજાનું કાંઈ યાદ ન આવ્યું. હું તો સીધો બાથમાં જ લઈ લીધા, તેડી લીધા, ઉચકી લીધા. ત્યાં વળી એક સંત કે મેં તો ફૂલના હાર ને તોરા પ્રગટ પ્રભુને પહેરાવ્યા. ત્યાં એક સંત કે મેં શ્રીહરિના ચરણ મારી છાતીમાં લીધા. તો એક સંત કે હું શ્રીહરિની વાતો સાંભળવામાં ગરકાવ થઈ ગયો. મહારાજ તો મારી હારે બેહી અને વાતો ગોઠડી મીંડા કરવા. જો એ કેવું સુખ આવતું હશે. આ કલ્પનાતીત વસ્તુ છે, અનુભવનો વિષય છે.
જ્યારે ભગવાન વાતો કરતા હોય ને ભગવાન સામે હસતા હોય, ભગવાન ભેટતા હોય ને ભગવાનના શણગાર થતા હોય, એક સંત કે આજે મને શ્રીહરિની મૂર્તિના જેવા દર્શન થયા ને એનું વર્ણન હું કરી શકાય એમ નથી, એટલું અદ્ભુત વર્ણન, દિવ્ય. ત્યારબાદ એક સંત કહે મેં શ્રીહરિને પ્રેમથી જમાડ્યા. તો વળી એક સંત કહે મેં સપનામાં શોભાયમાન ઘણા સખાઓ સહિત નટવર હરિને નિહાળ્યા. આ રીતે સૌ સંતો પોતાને સ્વામિનારાયણ ભગવાનના જે પ્રકારે દર્શન થયા હતા તે પ્રકારની વાતો એકબીજાને કરતા હતા. પછી સૌ સંતોએ સવારમાં સ્નાનાદિક વિધિ કરી ઉરમાં આશા ધારી લીધી કે હવે શ્રીહરિ જરૂર આવશે. લ્યો આ ટેલર બતાવ્યું, હજી તો આ મૂવી બાકી આખું. હવે ભગવાન છે તો મને પ્રત્યક્ષ દેખાયા, કારણ કે અણહાર આવી ગઈ કે ભગવાન આપણા વિના રહી નથી શકતા, તો હવે દોડીને ભગવાન દર્શન દે અને કા આપણને ન્યા બોલાવશે. બોલો ઠાકોરજી મહારાજની. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવીશ્વરમ ભક્તિ ધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. શ્રી ઠાકોરજી મહારાજની જય. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ.